నేను చెప్తున్నాను ఇన్ డీటెయిల్‌గా. సో, మనము యూ రీడ్ ది స్టేట్మెంట్, రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ప్రింట్ ఓన్లీ ది ప్రైమ్ డిజిట్స్. అంటే నేను ఓన్లీ ఆ యొక్క నంబర్ అనేది ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. కానీ దాంట్లో ఉన్న డిజిట్స్ అనేవి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆటిల్లో ఉండేది ప్రైమ్ నంబర్, అంటే ఈచ్ డిజిట్ అనేది అది ప్రైమ్ నంబరా కాదా అనేది నేను ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో రాయాలి. ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చిన ఇన్‌పుట్ చూడండి. ఇచ్చిన ఇన్‌పుట్ వచ్చేసి 9, 8 చూడండి, ఇన్‌పుట్ వచ్చేసరికి 9, 8, 4, 5, 7 అంటే మనకి 9. 9 అనేది మన ప్రైమ్ నంబరా కాదా చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో, 9 అనేది 2తో డివిజిబుల్ అయితుందా? అంటే ఒక ప్రైమ్ నంబర్ అనేది మనకి ఎలా చెప్తామంటే దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎయిదర్ 1 ఆర్ సెల్ఫ్ నంబర్. అంటే ఆ నంబర్‌కి అదే అయినప్పుడు మాత్రమే. అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి 9 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండాలి. అలాగే 1 అనేది ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండాలి. సో, దీనికి ఏమైతదంటే ఇంకొక ఎక్స్‌ట్రా ఫ్యాక్టరు 3 అనేది గూడా వస్తది. సో, 9 అనేది ప్రైమ్ నంబర్ కాదు. 8 అనేది మనకేమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి? 2 ఒకటుంటది. 4 అంటే 2 టేబుల్‌లో 2, 2 4 అంటే 4 2 ఆర్ 8. అలాగే మనకి 4 2s 8, 2 4s 8. అలాగే మనకి 8 అనేది గూడా ఒక ఫ్యాక్టరు. అలాగే 1 అనేది గూడా ఒక ఫ్యాక్టరు. అంటే మనకి మెయిన్‌గా ప్రైమ్ నంబర్ అవ్వాలంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. ఒకటి ఆ సెల్ఫ్ నంబర్. సో, 8 అనేది గూడా ప్రైమ్ నంబర్ కాదు. సో, 4, 4 అనేది మనకి ప్రైమ్ నంబర్ కాదు. ఎందుకంటే 2 2తో డివిజిబుల్ అయితది. నెక్స్ట్ 4తో డివిజిబుల్ అయితది. 1 నెక్స్ట్ 5. 5 అనేది ఓన్లీ 1తో అలాగే 5తో మాత్రమే డివిజిబుల్ అయ్యి మనకి రిమైండర్ అనేది 0 వస్తది. రిమైనింగ్ వాటిల్లో మనకి డివిజిబుల్ అవ్వదు. సో, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ నంబర్. అలాగే 6, 6. సో, 6 అనేది గూడా పోతదా? పోదు. సో, 6 అనేది మనకి 2, 3, 6 అండ్ 1. అంటే మనకి మెయిన్‌గా 4 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి వస్తున్నాయి 6కి. సో, 7 అనే దానికి మనకి మెయిన్‌గా వచ్చేసి 1, 7 అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఈ యొక్క టోటల్ ఇన్‌పుట్ 9, 8, 4, 5, 6, 7లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రైమ్ నంబర్సు? ఒకటి 5, రెండోది 7. ఈ 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. సో, మనం ప్రింట్ చేయాల్సిందేంటి? 5, 7. సో, దిస్ ఈస్ ద problem statement is given. So, now we go for how to write a program and how to build logic that all are seen in Eclipse. Hello. Now write the logic in Eclipse ID. So I take the input from the dynamic. I use the scanner class. So control shift plus O is the shortcut key for
importing the libraries. So I forgot the write the classes. So on that time you will enter the control plus shift plus O, all the libraries will be importing. Now take printf statement for enter the number. Int num equal to sc dot next int. I will use while loop for iterating. Reminder. Int reminder equal to num modulus 10. So you see reminder you can store the one value, I think 678. The 9 will be stored in reminder. Now I am pass the 9 into the prime logic to check whether the 9 is prime or not. If is prime, I will pass the reminder. After I will it will be returning boolean value. Is prime is a one function that will be returning boolean value. After condition is true, I want to store the that value into one variable because of I will print in at last. I think you see the this logic why because result. I will take a result as one variable. Initially 0 into 10. How much 0? The remainder means whether the 9 is prime or not a prime. So in this result, what value is there? 0. Again 8 will come. 8 is prime or not a prime number. So result will be 0. Why? Because is prime condition is not true. So inside the if statements are not executed. Again 7. 7 is a prime number. Now you see result equal to 0. If is prime is passing the value, it can be returning something. I will result equal to how much? Result is 0 into 10 is 0 plus remainder 7. So how much result will be stored? 7. So this is I am write the logic after taking the one digit. Now I am decreasing the digit. Why? Because I will check the entire number. So number equal to num divided by 10. This is the logic. Now I am complete the prime logic. I want to take a static method. I am not called directly. I will call the method public static. Return type is boolean. I will take is prime as the method name. I pass the num. I'll take a n as the variable. So now I will take the for loop. I will travel. Why? Because I will travel I equal to 2 because the range will be start from I. So I am not check for 1. So 1 is the common factor for all prime numbers. So I equal to 2. I less than n by 2 I plus plus. Now if condition if n modulus 2 equal to 0 I will return. అంటే మనం తీసుకున్న నెంబర్ అనేది
ఫర్ సపోజ్ 5 తీసుకున్నా అంటే 6 తీసుకో. 6 డివైడెడ్ బై 6 మాడ్యులస్ 2 అంటే మనకెంత? రిమైండర్ 0. సో, రిమైండర్ 0 అంటే ఏంది? అంటే మనకేమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి? 3 ఒకటుంటది, 2 ఒకటుంటది, 1 ఒకటుంటది, 6 ఒకటుంటది. సో, అది ప్రైమ్ నంబరా? కాదు. అలాంటప్పుడు నేనేం రిటర్న్ చేయమంటున్నానంటే, రిటర్న్ ఫాల్స్. అంటే రిటర్న్ ఫాల్స్‌ని చెయ్యి అని చెప్తున్నా. దేనికి? ఈ యొక్క మెథడ్‌ని. ఇన్ కేస్ కాకపోతే నేనేం జేస్తున్నా అంటే రిటర్న్ ట్రూ. అంటే ట్రూ జేస్తున్నా. అంటే ఈ కండిషన్ కాకపోతే ఏమైతది? రిటర్న్ ట్రూ. చూడండి. ఇప్పుడు మనకేమేమొచ్చింది? ఇక్కడ రిజల్ట్. అంటే ఈస్ ప్రైమ్ అనే నంబర్‌లోకి ఒక నంబర్ పోయింది. ఐ థింక్ 9 అనే నంబరు ఎళ్ళింది. ఈ 9 అనే నంబరు ఎక్కడికెళ్ళింది? ఇక్కడికొస్తది. ఇక్కడికొచ్చేసి మనకి i ఈక్వల్ టు ఐ నమ్ ఎంత? డివైడెడ్ బై 2 అంటే మనకి 4 టైమ్స్. అంటే మనకి 4 టైమ్స్ అనేది లూప్ అనేది ఇటరేట్ అయితది. ఇప్పుడు 9 మాడ్యులస్ 2 అంటే రిమైండర్ ఈ ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు. తర్వాత ఏమైతది? ఫర్ లూప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితది. i ఈక్వల్ టు 3. i ఈక్వల్ టు 3 అయినప్పుడు ఏమైతది? 9 మాడ్యులస్ 3. సో, 9 మాడ్యులస్ 3 అంటే ఈక్వల్ టు 0. సో, అలాంటి టైంలో మనకేం రిటర్న్ చేస్తది? రిటర్న్ ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తది. సో, మనకి ఈ యొక్క ఇఫ్ స్టేట్‌మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. తర్వాత ఎక్కడికెళ్తది? మనకి యాక్చువల్‌గా ఎన్ ఎన్ నమ్‌లో ఎంతుంటది? మనకి 6, 7, 8 అనేది ఉంటది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లూప్ ఇక్కడికొస్తది. మళ్ళీ రిమైండర్‌లోకి ఎంతుంటది? 8 ఒస్తది. 8 అనేది ఈస్ ప్రైమ్ లాజిక్‌లోకెళ్తది. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ i అనేది 2 నుంచి. సో, ఇక్కడే ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. సో, మళ్ళీ మనకేమైతది? ఇక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో, ఇప్పుడు మనకి 6, 7 అయితది. 6, 7 ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకేమైతది? లాస్ట్ డిజిట్ ఏమైతది? 7 అనేది ఈస్ ప్రైమ్ అనే దాంట్లోకి పాస్ అయితది. ఈస్ ప్రైమ్‌లోకి మనకి ఫర్ లూప్ i ఈక్వల్ టు 2 అంటే i వాల్యూ ఎంత? 7 మాడ్యులస్ 2 ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు. సో, మనకేమైతది? కండిషన్ చెక్ చేసాం ఇక్కడ. ఇక్కడ 7 ఉంది. మనం 7 మాడ్యులస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 కాదు. సో, నెక్స్ట్ i అనేది ఇంక్రీజ్ అయితది. 3 అయితది. 7 మాడ్యులస్ 3 ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు. నెక్స్ట్ 4 ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు. 5 ఈక్వల్ టు 0నా? అంటే చెక్ జేయం. అంతవరకేందంటే, మనం లూప్ అనేది ఎంతవరకు చెక్ జేస్తున్నాం? 3/2 అంటే 3 ఇటరేషన్ జూస్తది. సో, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్కడికెళ్ళిపోతది? ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోతది. ఈ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందంటే ఏంది? ఆ నంబర్ అనేది సో, మనకేం రిటర్న్ చేయమన్నాం? ట్రూ. ట్రూ అంటే ఏంది? ఈస్ ప్రైమ్. ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ అంటే ట్రూ. అంటే ట్రూ అనేది ఈక్వల్. అలాంటప్పుడు మన రిజల్ట్ ఏమొస్తది? రిజల్ట్ ఎంతుంది? 0 ఉంది. రిజల్ట్ ఎంత? 0 ఇంటూ 10. 0 ఇంటూ 10 ఎంత? 0. ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత? 7. సో, మనకేమొస్తది? 7 అనేది రిజల్ట్‌లో స్టోర్ అయితది. సో, నెక్స్ట్ మనకేమైతది ఇక్కడ? 6 ఒస్తది. సో, ఈ 6 అనేది తీసుకుంటది. సో, లాస్ట్ 6 అనేది మనకి ఇక్కడ పాస్ అయితది. తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తాము. ఫెయిల్ అయితది. మనకి రిజల్ట్‌లో ఎంతుంది? 7 ఉంది. సో, నౌ మనం తీసుకున్న నంబర్‌లో మనకి ప్రైమ్ నంబర్స్ ఎన్నున్నాయి? 1 ఉంది. సో, 1 ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ రిజల్ట్‌ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తదో. సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ రిజల్ట్. నౌ ఇందాక మనం ఇక్కడ 2 పెట్టినాం. సో, 2 కాదు ఐ పెట్టాలి. సారీ నేను టైపింగ్‌లో మిస్టేక్ చేశాను. సో, అలాగే మనం ఫర్ లూప్ అనేది
ఈక్వల్ టు వరకు తిప్పాలి. అంటే ఈక్వల్ టు దాకా ఎందుకు తిప్పాలి అనేదానికి నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్ అంటే ఒక నంబర్ ఎంటర్ చేసి చెక్ చేద్దాం. మన యొక్క ఇన్‌పుట్ ఏంది? 984567 అంటే 9కి 8 అంటే 9, 8 స్మాల్ 4, 5, 6, 7 అలా ఇచ్చినాం. సో, మనకేమొచ్చింది? 75 అనే నంబర్ వచ్చింది. కానీ మనకి యాక్చువల్ యాక్చువల్ అవుట్‌పుట్ ఏంది? 5, 7. సో, ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా రాస్తామో చూద్దాం. అంటే వచ్చిన రిజల్ట్‌ని మనం ప్రింట్ జేయాలి. అంటే సెపరేట్‌గా ప్రింట్ జేయాలి. సో, దానికి ఇప్పుడు లాజిక్ రాద్దాం. నాకు ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. సో, ఈ రిజల్ట్ నేనేం జేస్తానంటే బై యూజింగ్ వైల్ లూప్. వైల్ రిజల్ట్ గ్రేటర్ థాన్ 0 నేనేం జేస్తా ఇంట్ ఇంట్ ఆర్ అనే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటా. ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ మాడ్యులస్ 10 చేస్తా. ఎందుకంటే నాకు లాస్ట్ డిజిట్ వస్తది. దాన్నేం చేస్తా system.out.printlnలో నాకు ఆర్ ప్లస్ కామా రావాలి. కామా రావాలని చెప్పినారు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా? ఇఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే system.out.println ఆర్ ఒకటే ప్రింట్ చేస్తా నేను. సో, నేనేం చేస్తా? ఎన్ ఎన్ అంటే మనకేముంది రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ బై 10 10తో డివైడ్ చేస్తా. సో now I am execute the code. Now see the logic. Result greater than 0 into r equal to result is modulus result equal to result by 10. If result equal to 0 means none that time I will print the only remainder. So why? Because you see the result 5, 7 but not there in comma after 7. So that's why I will write the టూ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్స్. సో ఎల్స్ కాకపోతే మనకేం చేస్తాం? కామా కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ది కోడ్. నౌ ఐ am enter ది ఇన్పుట్ ఈస్ 984567 984567. This is the 5, 7 is the output. So you see 5, 7 is the result.